الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيد المفتش، سيد الناظر، الضيوف الكرام، حضرات الرعاة، السيدات والسادة، أيها السادة الأساتذة، أيها الوالدين والوالدات، الزملاء الكرام، بفضل من الله جل وعلا وبعد الصلاة والسلام على رسول الأمين، أشكر والدي وأدعو الله أن يطيل في عمرهما. يسرني كثيرا أن أخلف أمامكم اليوم كرئيس الحكومة المدرسي بمناسبة احتفاليتنا لليوم الثقافي للثروة العربية الفرنسية باللينغير. هذا اليوم ليس مجرد احتفال لنا وإنما يمثل كذلك مناسبة للإبراز ثروتنا وتنوعنا الثقافي للتكامل وحدتنا. بمثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية والرياضة نعلن أننا على استعداد تام للأخذ والعطاء لسائرتنا من خيم وفضائل. أشجع وأشكر جميع النوادي الذين شاركوا باستعراضات جميلة فنية وثقافية كنادي اللغة العربية ونادي اللغة الإنجليزية ونادي المواطنة. كما أضم في الشكر والتهاني فريقنا لكرة القدم البطل المحلي للبلدية. ولا أنسى فريق المسابقة الثقافية الذي لعب مباراة نهائية وحصل على المركز الثاني للبطولة. وأرجو أن مثل هذه الفعاليات والأنشطة تبقى نشطة لتمثل تلاميذ المؤسسة المتفتحين وواعين لمسؤوليتهم مستقبلا. وأخصص كلمات الشكر والتقدير لإدارة المدرسة بجميع أعضائها وكذلك أشكر الأساتذة وأقدر شجاعتهم ووقوفهم معنا خلبا وخلبا. وأحيي جميع التلاميذ وحضورهم إيجابا في هذه المناسبة الجميلة. السيدات والسادة، أوجه كلمات الشكر والتقدير والاحترام للزعماء الكرام وخصوصا راعينا السيد عثمان جاي والسيد سيرين بصير جاي باسم الحكومة المدرسية. أنقل إليكم تشكراتنا وفرحتنا بمجهوداتكم مبذولة تجاهنا، وإن هذه المجهودات ساهمت كثيرا في نجاح هذه الفعالية مادية ومعنوية. ولتسعدوا دعمكم ووقوفكم جنبنا دائما وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الحاضرون الكرام، في السنة المنصرمة بهذه المناسبة كنا نحتفل بدعم وفير من السيد السيربة بقيامه بعمل جبار ولن ينساه التاريخ، وهو تكرمه ببناء خاعتين دراسيتين للمؤسسة. ندعو الله أن يبارك له هو وزوجته ويجزيهما جزيل العطاء، اللهم آمين. وفي هذه السنة نقص التهنئة والشكر للأخ السيد بولاسك لدعمه لمؤسستنا وقيامه بترميم فصول عملية وتهوئة ليلائم العصر الحديث. وهذه المساهمة من السيد بولاسك تشهد دعمه وحرصه الشديد لنجاح التلاميذ المؤسسة، وشكرا جزيلا على ذلك. السادة الحاضرون، موضوع المحاضرة اليوم
يدعو إلى الانتباه للسلوكيات فرادى وجماعيا. أحثكم للإنصات جيدا للسيد المحاضر الأستاذ لمين مانغ وهو مراقب في المؤسسة. أشكره مسبحا لقبوله وخيامه بمعالجة الموضوع تفضلا وجهدا يساهم عبره في نجاح في الأنشطة الثقافية لليوم الثقافي للثانوية عربية فرنسية بلنجير. ولا أنهي كلمتي قبل أن أعبر عن ترهيبي لجميع الداعمين وفاعل الخير وخصوصا أبناء الجولف بالاستثناء لأن مؤسستنا هذه بحاجة ماسة إلى الدعم وإلى من يقف بجانبه لما تعاني من نقص كبير لكثير من الخدمات والمرافق المدرسية لتواصل في إخراج أجيال صالحة لبلدنا الحبيب ولمجتمعنا الراقي. في الختام أيها السيدات والسادة، فرحتنا الكبير وسرورنا بحضور الجميع وبمساهمتكم المتنوعة، وبها أتحتم لنا فرصة النجاح للأنشطة الثقافية. وأقص الشكر والتقدير والاحترام للأولياء أمورنا وأمهات وأساتذتنا ومراقبين وإدارين ورعاة وضيوفا. شرفتم بحضوركم هذه الاحتفالية ومشروعات المدرسة. شكرا جزيلا لكم. تحيا سنغال، تحيا وزارة التربية الوطنية، تحيا الثانوية الفرنسية العربية بلنجير، تحيا التلاميذ. Monsieur l'inspecteur, Monsieur le proviseur, Mesdames, Messieurs les parrains, Mesdames, Messieurs distingués invités, chers professeurs, chers parents, chers camarades, par la grâce de Dieu, Allah, gloire à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je rends hommage à mes parents, que Dieu leur prête longue vie. C'est avec immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président du gouvernement scolaire à l'occasion de cette cérémonie officielle des journées culturelles de notre lycée franco-arabe de Linguère. Ces journées ne sont pas seulement une célébration festive, elles sont l'expression vivante de notre richesse, de notre diversité et de notre unité. Elles mettent en lumière la rencontre entre plusieurs cultures qui, loin de s'opposer, se complètent, s'enrichissant et forment le socle de notre identité scolaire. À travers les prestations artistiques, les compétitions sportives et culturelles que nous avons partagées, nous avons montré que nous sommes au cœur du rendez-vous culturel du donner et recevoir, un patrimoine que nous devons préserver, valoriser et transmettre. Je tiens à remercier les différents clubs du lycée franco-arabe de Linguère, le club arabe et le club d'anglais et le club citoyenneté ABC. J'associe à ces remerciements mes vives félicitations à l'équipe de football champion. Pour la catégorie cadette, sans oublier l'équipe de génie en herbe, finaliste et vice-champion. Mes félicitations également
vont aux champions de récital de Coran et à mes camarades de la classe de 3e. Vainqueurs qui ont brandi encore le trophée pour la 4e fois. Pour la 4e fois. Je souhaite que cette dynamique se poursuive et que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Des élèves ouverts au monde conscient de leurs responsabilités et résolument tournés vers l'avenir. Je tiens à remercier l'administration, nos chers et infatigables professeurs pour leur soutien constant. Merci également à tous les élèves pour leur engagement, leur créative et leur enthousiasme. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage et souhaiter aux retraites paisibles à nos papas, M. Patefal et M. Touré. Deux surveillants émérites qui nous ont accueillis dans cet établissement. Mesdames, Messieurs, m'adressant aux chers religieux qui ont généreusement accepté de parrainer de cette édition nos vénères guides Serigne Ousmane Ndiaye et Serigne Bassirou Gueye. Au nom du gouvernement scolaire, nous attestons nos sincères remerciements. Votre présence bienveillante et vos bénédictions ont apporté un éclairage spirituel et moral à cet événement. Votre soutien témoigne de votre engagement d'éducation. Les foyers religieux et les confessions, que votre sagesse continue d'inspirer les élèves et les générations futures. Mesdames, Messieurs, l'année dernière, à pareille occasion, l'honneur nous a été fait par notre aimable partenaire Sayarba à travers une action de grande envergure en nous construisant deux grandes salles de classe. Nous ne cesserons jamais de le magnifier et de nous témoigner notre profonde gratitude à son épouse. Cette année, il revient à notre frère, M. Boudasek, de nous accompagner, de son engagement à nous prendre en charge les rénovations totales des salles scientifiques qui offrent désormais un cadre plus fonctionnel, moderne et propice à l'apprentissage. Monsieur Bourasek, votre implication concrète témoigne de votre attachement à la réussite de nos élèves, à la promotion des sciences au sein de l'établissement. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre générosité et votre disponibilité. Votre disponibilité exemplaire. Nous avons formulé des prières. Nous avons formulé des prières à votre endroit et votre famille au cours de la science de la lecture du Coran. Que Dieu exauce vos amis. Mesdames et messieurs, le thème de la conférence qui porte sur la crise
des valeurs nous invite collectivement individuellement à une prise de conscience. J'invite particulièrement mes camarades à accorder une oreille attentive à notre cher conférencier Amadou Lamine Meng, surveillant ici au lycée, que je remercie d'avoir accepté spontanément et gracieusement de nous animer cette cérémonie. Je salue sa disponibilité, son dynamisme et les efforts et sacrifices qu'il consent sans cesse pour l'émergence et le rayonnement de notre cher lycée. Nous comptons encore sur vous et surtout sur tous les autres collaborateurs et professeurs pour la réalisation de futurs projets. Qu'il me soit permis de lancer un appel solennel à tous les fils du Jolof et à tous les bonnes volontaires de nous accompagner pour l'implantation de nouvelles structures comme l'aménagement de cadres et d'espaces verts pour un jardin pédagogique, un site de récréation et une salle polyvalente de prière, de culture et de récital de Coran. Mesdames, Messieurs, chers camarades, nous voilà à la fin de ces journées culturelles. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Votre participation active, votre enthousiasme et votre engagement ont fait de cet événement un véritable succès. Je remercie chaleureusement l'administration, nos enseignants, nos parents et tous les invités qui ont honoré de leur présence à cette manifestation. Votre soutien constant est essentiel à notre épanouissement, à la réalisation de nos projets. Merci à tous et à toutes pour votre contribution précieuse. Que ces journées culturelles soient le prélude à nos initiatives enrichissantes. Vive l'éducation, vive le lycée franco-arabe, vive les élèves. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci de m'avoir. Donc, jërëjëf président Babacar Niang, vraiment son discours est plein de sens. Nous voulons féliciter di le remercier bu baax a baax mais di xamal ne gars yi fi nekk ñi fi teew buñ ne école franco-arabe gars yi jàpp ne gars yi ay arabisants donc lañ déedéet. Ren finale génie en herbe tous les collèges confondus école bii moo dem ba finale malheureusement il a perdu. Ci football bi kenn mënuñu ci ñun ñoo dem ren finale cadet finale senior ñu jël finale cadet ñu gagné finale senior. Donc vraiment c'est une école comme toutes les autres écoles. damay wax sax ne avantage bi fi nekk mooy li may wax man ci français bi man ci arabe bi. La preuve pendant des années presque chaque année au niveau du centre Birame Seck école bi moo fi jël premier au BFEM. C'est important. Alors di wax ne na seen doom yi jëm si njàngam franco-arabe parce que mooy intérêt bi moo tax tout à l'heure dañuy dem fële inaugurer bâtiment yi nga xam ne monsieur Bouna Seck moo ko rénové entièrement parce que loolu dafa régler problème bu rëy parce que on avait des fois des problèmes de salle de classe.